دوستو، آج ہم ایک دلکش اور خوبصورت ملک لاٹویا کی سیر کریں گے اور اس ملک کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جانیں گے۔ لاٹویا شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی، متنوع ثقافت اور تاریخ کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لاٹویا کی سرحد شمال میں ایسٹونیا، جنوب میں لتھوینیا، مشرق میں روس اور جنوب مشرق میں بیلاروس سے ملتی ہے۔ اس ملک کے مغرب میں بحیرہ بالٹک کے ساتھ ایک خوبصورت ساحل ہے۔ لاٹویا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریگا ہے۔ اس شہر میں ملک کی 1/3 سے زائد آبادی رہتی ہے۔ لاٹویا کی آبادی تقریباً 1.8 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود یہ ملک ناقابل یقین حد تک نسلی طور پر متنوع ہے۔ یہاں پر لاٹوین، روسی، بیلاروسی اور یوکرینی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں شرح تعلیم تقریباً 100% ہے۔ لاٹویا 12,000 سے زیادہ دریاؤں، 3,000 چھوٹی جھیلوں اور وسیع جنگلات پر مشتمل ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ یہ ملک خوبصورت جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، جو کہ اس کے رقبے کا 54% حصہ بنتا ہے۔ گاؤجا نیشنل پارک لاٹویا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ ملک میں 4 قومی پارکس ہیں، جن میں گاؤجا نیشنل پارک سب سے بڑا اور مقبول ہے۔ یہ خطہ 3 صدی قبل از مسیح سے آباد ہے۔ اپنی پوری تاریخ کے دوران لاٹویا مختلف ملکوں کے زیر اثر رہا، جن میں پولش، لتھوینیائی دولت مشترکہ، سویڈن اور روسی سلطنت شامل ہیں۔ لاٹویا نے 1918 میں روس سے آزادی حاصل کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1991 میں لاٹویا نے دوبارہ آزادی حاصل کی۔ اس نے 2004 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ سرکاری زبان لاٹوین ہے۔ لاٹویا میں بحیرہ بالٹک کے ساتھ ایک ساحلی پٹی ہے۔ کیپٹل ریگا اپنے آرٹ اور فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہ ملک اپنی بھرپور لوک داستانوں اور روایات کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاٹویا کا سب سے اونچا مقام سطح سمندر سے 1024 فٹ بلند ہے۔ اس ملک کا سب سے طویل دریا ڈوگاوا ہے۔ اس ملک میں زرعی زمین کا تقریباً 1/3 حصہ فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فصلوں میں گندم، جو، آلو، پیاز، گاجر اور چقندر یہاں پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ سوویت دور میں لاٹویا چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود زرعی مصنوعات کا ایک بڑا حصہ درآمد کرتا تھا۔ 1991 کی دہائی کے اوائل میں زراعت مجموعی پیداوار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھی۔ لاٹویا میں پائے جانے والے اہم معدنی وسائل ریت، ڈولومائٹ، چونے کا پتھر، جپسم اور مٹی ہیں۔ لاٹویا میں تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ برقی توانائی بنیادی طور پر ایسٹونیا اور لتھوینیا سے حاصل کی جاتی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات روس اور لتھوینیا سے حاصل کی جاتی ہیں۔ سوویت حکمرانی میں لاٹویا نے روسی روبیل کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 1 جنوری 2014 کو لاٹویا نے یورو کو اپنی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا۔ لاٹویا کے اہم تجارتی شراکت دار جرمنی، لتھوینیا، ایسٹونیا، روس، پولینڈ اور برطانیہ ہیں۔ برآمدات میں لکڑی اور لکڑی کی مصنوعات، دھاتیں، کھانے کی اشیاء اور ٹیکسٹائل شامل ہیں۔ لاٹویا مشینری، تیل، کھانے پینے کی اشیاء اور کیمیائی مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاٹویا کی آبادی کا 12.5% دوسری جنگ عظیم کے دوران مارا گیا، جو کہ پولینڈ اور لتھوینیا کے بعد کسی بھی یورپی ملک میں سب سے زیادہ اموات کی تعداد ہے۔ 1945 اور 1952 کے درمیان 190,000 کے قریب لاٹوین سوویت قید میں گئے۔ لاٹویا فی کس دنیا میں سب سے زیادہ خواتین ماڈلز تیار کرتا ہے۔ لاٹویا کا موجودہ جھنڈا 1280 میں اپنایا گیا۔ جینس ایجاد کرنے والے شخص کا تعلق بھی لاٹویا سے تھا۔ ایئر بالٹک، جو 1995 میں قائم ہوئی، اس کا ہیڈ کوارٹر ریگا میں ہے۔ لاٹویا کا قومی پرندہ سفید واگ ٹیل ہے۔ اس ملک میں ایک ایسی جیل بھی ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیسے ادا کر کے جیل میں جا سکتے ہیں۔ ریگا کا شمار دنیا کے ان 14 دارالحکومتوں میں سے ایک کے طور پر ہوتا ہے جو صرف 4 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ ملک اپنا یوم آزادی ہر سال 18 نومبر کو مناتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے قلعے اور تاریخی مقامات ہیں۔
लाटवियन ज़ुबान में लातिनी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुल्क अपने खूबसूरत और कदीम कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है। इस मुल्क में इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लाटविया की माशियत सियाहत, सनत और ज़राअत से चलती है। बड़ी सनतों में लकड़ी की मसनूआत, फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी की तैयारी शामिल है। लाटविया माहौलियाती सियाहत के लिए एक मकबूल मकाम है। हिरन, जंगली सूर और दीगर जंगली हयात यहाँ पर पाई जाती हैं। रीगा को 2014 में सकाफत का यूरोपी दारुल हुकूमत करार दिया गया था। लाटवी की ज़ुबान यूरोप की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है। इस मुल्क में कई तारीखी यादगारें और निशानियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जड़ी बूटियों से अद्वियात की तैयारी का एक ख़ास अमल किया जाता है। ये अमल काफ़ी ज़्यादा कदीम है। लाटविया में कई स्की रिजॉर्ट्स हैं। ये अपने आला मियार के शहद के लिए भी जाना जाता है। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत नबाताती बागात हैं। लाटविया में कई तारीखी गिरजाघर और कैथेड्रल हैं। इस मुल्क में मजहबी रवादारी की एक मजबूत रवायत है। इसके अलावा यहाँ पर कई तारीखी इबादतगाहें हैं। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत पार्क्स और बागात हैं। जहाँ पर कई ऐसे मैदान हैं जहाँ पर कई तारीखी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा खूबसूरत गीली ज़मीन और दलदल पर मुश्तमिल है। मुल्क में काफ़ी सारे जजीरा नुमा और जजीरों की जंजीरें हैं। लाटविया में बहुत से मैदानी इलाके और सतह मुर्तफ़ा हैं। इस मुल्क में बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। लाटविया में बहुत सी ढलवानें हैं। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत चश्मे और कुएं हैं। यहाँ पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन तैयार किए जाते हैं। मुल्क में कई आतिशफशानी गढ़े मौजूद हैं। 1940 में सोवियत कब्ज़े से पहले नस्ली लाटवियन मुल्क की आबादी का तकरीबन 3/4 हिस्सा थे। आज वो आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा हैं और रूसी तकरीबन 1/4 हैं। बेलारूसी, यूक्रेनी, पोलिश, लिथुआनियाई और दीगर नस्लों के छोटे गिरोह इस मुल्क में आबाद हैं। लाटविया की सरकारी ज़ुबान लाटवियन है। ताहम आबादी का 1/3 हिस्सा रूसी बोलता है। छोटी तादाद में लोग रूमी, खाना बदोशों की हिंदी, आरियाई ज़ुबान और एक जर्मन ज़ुबान बोलते हैं। लाटविया की अक्सरियती आबादी ईसाईयत की पैरवी करती है। तकरीबन 1/4 लाटवियन खुद को गैर मजहबी समझते हैं। लाटविया में यहूदियों की एक काबिल ज़िक्र आबादी थी जिसका तखमीना 1930 की दहाई में 90,000 से ज़्यादा था, जब तक कि दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत और जर्मन कब्ज़े नहीं हुए थे और हज़ारों यहूदी मुल्क से फ़रार हो गए। उन्हें जेलों के कैंपों या हरासती कैंपों में जिला वतन कर दिया गया या हलाक कर दिया गया। इनमें से 65 से 75,000 यहूदी नाज़ी फ़ौज के हाथों हलाक हुए। जंग के बाद थोड़ी सी यहूदियों की तादाद रह गई थी। 1990 की दहाई के अवाइल में लाटविया के लिए एक बड़ा चैलेंज अपनी आबादी की बढ़ती तादाद को कम करना था। ये एक बड़ा मसला था जो मुल्क की आज़ादी से पहले भी मौजूद था और ये बड़ी हद तक शरह पैदाइश का नतीजा था। लाटवियन नस्ल पर मुश्तमिल आबादी का फ़ीसद बढ़ाने की कोशिश की गई, ताहम सोवियत दौर के इब्तदाई दौर गैर मुस्तहकम सियासी और माशी सूरत हाल की वजह से ज़्यादातर ख़ानदानों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने ख़त्म कर दिए। दर हकीकत 21वीं सदी के आगाज़ में लाटविया में बाल्टिक रियासतों में सबसे कम शरह पैदाइश के साथ पूरे यूरोप में कम थी। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप में मौजूद एक छोटे से मुल्क लाटविया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।